السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي. كتذكير، قناتي فهي قناة تعليمية وكنتمنى انها تنال الاستحسان ديالكم. اذا اليوم ان شاء الله غيكون لا سويت ديال هذا الدرس هذا اللي شفنا الحصة الماضية. غندير لكم واحد بتي ريفيزيون على الدرس اللي درنا. دونك الحصة الماضية قلنا اننا كنقسموا لي فيرب. يعني هنا كنتكلموا على اللغه الفرنسيه باش نحدد. قلنا ان لي فيرب كيتقسموا لثلاثه ديال لي بارتي. اننا عندنا دي فيرب دو بروميير جروب، وعندنا دي فيرب دو دوزيام جروب، وعندنا دي فيرب دو تروازيام جروب. قلنا ان لي فيرب دو بروميير جروب ما عندناش مشكل نهائيا. علاش؟ لان جميع لي فيرب اللي كيساليو لينا ب ار حنا درجناهم، يعني حطيناهم في واحد الكادر اللي هو لي فيرب دو بروميير جروب. صافي هنايا ما كاينش النقاش. sauf un verbe qui se termine par er، ولكن هو ماشي من ماشي منهم، يعني ماشي منهم. هاد لو فيرب هذا غادي نشوفو فين غادي ندرجوه. ها هو هاد لو فيرب كيتسمى لو فيرب الي، كيسالي ب ار، ولكن ماشي ديال هاد الفيرب ديال هاد الكاتيجوري هادي. نو، هنا صافي هادشي اللي كاين. هاد الملاحظه الوحيده اللي كاينه هنايا، يعني هنا ما عندناش مشكل نهائيا. يعني اي فيرب عطيتو ليكم كيسالي لينا ب ار غتقولوا لي سي ان فيرب دو بروميير جروب. اي فيرب كما كان، اي فيرب كما كان سي ان فيرب دو بروميير جروب. chanter, danser, fermer, écouter, classer, tout sauf هاد لو فيرب هذا. بالنسبه لي فيرب دو دوزيام جروب قلنا اننا كيساليو لينا ب اي ار. اذا مثلا الا عطيتكم ان فيرب كيسالي لينا مثلا ب ار او، ما غنقولوش انه سي ان فيرب دو دوزيام جروب، نو، غنقولوا انه سي ان فيرب دو تروازيام جروب. اذا هنا القاعده كتقول في هنايا ان لي فيرب اللي كيساليو لنا ب اي ار سو سون دي فيرب دو دوزيام جروب. ولكن هنا عندنا واحد المشكل. شنو هو؟ ماشي كلشي لي فيرب اللي كيساليو لينا ب اي ار هما كيدرجوا في هاد دوزيام جروب، لان كاينين عندنا دي فيرب فعلا اللي كيساليو لينا ب اي ار ولكن هما سو سون دي فيرب دو تروازيام جروب. في هاد الحصه هذه غادي نعرفوا شنو هي القاعده اللي كنديروا باش كنعرفوا انه سي ان فيرب دو تروازيام جروب او سي ان فيرب دو دوزيام جروب. بالنسبه لي فيرب دو تروازيام جروب الانفينيتيف كيساليو لينا اما ب ار او باردون، اما كيساليو لينا ب ار او او كيساليو لينا ب اي ار او بيان او اي ار. دونك هادي سي اون تيرمينيزون دو لانفينيتيف. شنو هو الانفينيتيف؟ الانفينيتيف هو الاصل ديال لو فيرب، الاصل يعني ما صرفناه ما حتى حاجه، ما مصرف لا في الماضي لا في الحاضر لا في حتى حاجه. هذا هو الانفينيتيف. الانفينيتيف هو الاصل ديال لو فيرب كما هو. دونك الان غنتقلوا باش نعرفوا شنو هي الطريقه باش نعرفوا ان هاد فيرب سي ان فيرب دو دوزيام جروب او بيان سي ان فيرب دو تروازيام جروب، ونعرفوا بوركو هاد لو فيرب هذا سي ان فيرب دو تروازيام جروب سي با ان فيرب دو بروميير جروب. اذا بقاو معايا من اول الفيديو حتى لاخر الفيديو. اذا اول حاجه قبل ما نمشيو نصرفوا لينا لو فيرب هذاك لو فيرب الي باش نعرفوه السبب ديالو علاش هو سي ان فيرب دو تروازيام جروب، خاصنا نعرفوا اول حاجه les pronoms de conjugaison. اذا هادو ضروري اننا نكونوا عارفينهم، ضروري ومؤكد. conjugaison هادو ضروري اننا خاصنا نكونوا حافظينهم وغادي نتعرفوا عليهم اليوم. qu'est-ce que ça veut dire les pronoms de conjugaison? Qu'est-ce que ça veut dire les pronoms de conjugaison? Donc je,
je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. إذن أنا، أنت، هو، هي، نحن، أنتم، هم، هن. أنا يعني بحال الضمائر بالعربية. الضمائر بالعربية مثلا حنايا عندنا واحد الفعل كنصرفوه في الضمائر. أنا، أنت، أنتي، أنتوما، هم، هن. لا ميم شوز. حتى هنا كنحتاجو لي برونو. Ce sont je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Pour je, première personne, de singulier. مفرد مذكر. لا يقدر يكون مذكر أو مؤنث. singulier. مفرد. Première personne de singulier. Première personne de singulier. Tu. Deuxième. Deuxième. Personne de singulier. Il. Troisième. Personne de singulier. غير هنايا masculin, féminin. Nous. Première personne de pluriel. Vous. Deuxième personne de pluriel. Il, elle. Troisième personne de pluriel. Donc c'est très facile. Je, أنا, tu, أنت أو أنتِ. Il, هو, elle, هي. Nous, نحن. Vous, أنتم. Il, هم, elles, هن. Ça, ce sont les pronoms de conjugaison. Les pronoms de conjugaison. إذن هادو هما الضمائر اللي كنستعملو باش أننا نصرفو un verbe. يعني مثل الضمائر باللغة العربية. أنا، أنت، أنتي، هو، هي. نفس الطريقة نفسها. دونك هادوك ضمائر وحتى هادو ضمائر. La même chose. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. C'est bien. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Les pronoms de conjugaison. Maintenant, les pronoms de conjugaison. Les pronoms de conjugaison. Maintenant, on passe pour le verbe aller. Maintenant, on passe pour le verbe aller. دابا يمكن لينا أننا نصرفوا le verbe aller ملي شفنا هاد les pronoms. Pardon. Le verbe aller. Le verbe aller. Donc, le verbe
aller. Le verbe aller se termine par ER, كما كتلاحظوا. Donc, je vais écrire les pronoms d'abord. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. C'est bien. Donc, on va dire, si je veux conjuguer ce verbe au présent, غناخد le verbe aller وغناخد un autre verbe باش نشوفوا الفرق بيناتهم. إذا قلنا أننا tous les verbes qui se terminent par ER ce sont des verbes de premier groupe sauf le verbe aller. إذا مثلا ناخد le verbe مثلا le verbe fermer مثلا le verbe fermer ها هو نكتبو هنايا كيسالي ب ER باش نلاحظوا شنو الفرق بيناتهم. وغنكتب هنا je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. إذن هنا je veux dire je vais. Je vais. وهنايا غادي نقول je ferme. هنا عندنا واحد القاعدة اللي كتقول أننا كنحيدو هاد ER وكنديرو E. ولكن هنا le verbe change complètement. Je vais. Tu vas. هنا غنقول tu fermes. وغادي نحيد ER وغندير ES. هنا غنقول il va. Elle va. Pardon. Donc هنا غنقولو nous allons. Nous allons. هنا nous fermons. Et dans la terminaison, c'est ONS. Ou ONS. Vous allez. Vous fermez. La terminaison, c'est EZ. Ils vont. Ils ferment. Avec ENT. إذا هنا غنجيو ندير واحد الملاحظة. أشنو الفرق ما بين le verbe aller ou le verbe fermer. Le verbe fermer, c'est un verbe qui se termine par ER ou le verbe aller, c'est un verbe qui se termine par ER. كما كتلاحظوا معايا. إذن كما كتلاحظوا معايا هنايا le verbe aller se termine par ER ou le verbe fermer se termine par ER. إذن je vais. Ici le verbe change complètement. Je vais. Le verbe change complètement. Je vais. Ici on a supprimé seulement ER et on a mis E, la terminaison. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. إذا هنا فين بقينا محتفظين بلو راديكال ديال لو فيرب؟ احتفظنا به فقط في نو ايفو ولو ريست on a changé le radical. إذا هذا هو السبب أن هذا le verbe aller c'est pas un verbe de premier groupe, c'est un verbe de troisième groupe.
انا حاولت انني نبسط لكم ونشرح لكم بطريقه اللي هي بسيطه باش تفهموا شنو هو علاش هاد لو فيرب هذا كلاسيناه في لا كاتيجوري اللي هي سي ان فيرب دو ترويزيام جروب. هذا هو هذه هي لا جوستيفيكاسيون. اذا هنا حاولت اني نبسط لكم ونقول لكم بوركوا هذا لو فيرب هذا سي ان فيرب دو ترويزيام جروب. اذا قلنا ان هذا لو فيرب لو راديكال ديالو كيتبدل كومبليتوم. فين كيبقى لو راديكال سولمون في نو ايفو. بالنسبه لو فيرب الاخر او بالنسبه لي فيرب كاملين اللي كيساليو لينا ب ار هادوك عندهم ان ريغل بريسيزي، يعني كلهم كتعم عليهم نفس لا ريغل، يعني نفس القاعده. هذا هو السبب. مفهوم؟ كنتمنى انني بسطت لكم وشرحت لكم باش انكم تفهموا الدرس ديال اليوم علاش ان لو فيرب aller سي ان فيرب دو ترويزيام جروب مع انه كيسالي لنا ب ار. اذا je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Ici on dit je ferme, يعني on prononce le même verbe، يعني ferme بالحروف اللي فيه. je ferme. ici on dit je vais. اذا شوفوا الفرق الكبير اللي كاين هنا aller وهنا on dit je vais. اذا هنا راه غيرنا لو فيرب. كنتمنى انكم فهمتوا. je vais. ici on dit je ferme، يعني نطقنا بالحروف اللي كاينين في لو فيرب. je ferme, tu fermes, il ferme, elle ferme, nous fermons, vous fermez, il ferme, elle ferme. كان هذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. مع حصه مقبله ان شاء الله. اذا كما شفنا ان لو فيرب aller سي ان فيرب دو ترويزيام جروب. عرفنا اننا في لي فيرب دو بروميير جروب لو راديكال ديالهم ما كيتشونجاش، كيبقى نفسه، وان لو فيرب aller شونجينا لو راديكال. اذا هذا هو السبب علاش كلاسيناه في لي فيرب دو ترويزيام جروب. الان غادي نشوفوا كيفاش نعرفوا ان مثلا لو فيرب فينير c'est un verbe de deuxième groupe, ou bien le verbe partir c'est un verbe de troisième groupe. إذا هنا غادي نعرفوا الفرق بيناتهم. كيفاش انني غادي نعرف ان هاد لو verbe c'est un verbe de deuxième ou bien troisième groupe، وهاد لو verbe هذا c'est un verbe de deuxième groupe ou bien c'est un verbe de troisième groupe، لان لا ميم شوز. انا ملي غادي نشوف اي ار وغنشوف اي ار غادي نقول سو سون بجوجهم سو سون دي فيرب دو دوزيام جروب، ولكن لا، عندنا اون ريغل بريسيزي اللي غادي نطبقوها باش اننا نعرفوا. اذا بالنسبه le verbe finir, pour savoir est-ce que c'est un verbe de deuxième groupe ou bien troisième groupe, je veux faire ou bien je veux le conjuguer à la première personne de pluriel. إذن je le conjugue à la première personne de pluriel. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je veux dire nous finissons, ou je veux dire nous finons? Où est la réponse? Est-ce qu'on dit nous finissons notre travail, ou bien on dit nous finons notre travail? Où est la réponse qui est juste? Donc c'est le voilà. On dit nous finissons. On ne dit pas nous finons. C'est faux. Donc, je prononce ils sont à la fin. Je prononce ils sont à la fin. Donc, si je conjugue le verbe à la première personne de pluriel et j'utilise ils sont, c'est un verbe de deuxième groupe. Un autre exemple. Par exemple, le verbe
ici, par exemple, je veux choisir. Choisir. Je veux savoir, est-ce que c'est un verbe de deuxième groupe ou bien troisième groupe? Est-ce que je veux dire nous choisissons ou bien je veux dire nous choisons? Où est la réponse? Nous choisissons, نحن نختار, ou bien on dit nous choisons. إذا فين هي اللي صحيحة؟ واش هذه ولا هذه؟ حتى في النطق ديالها وحتى في المفهوم ديالها. On dit nous choisissons. نحن نختار. Nous choisissons. Donc ça c'est la réponse. On ne dit pas nous choisons. C'est faux. On dit nous choisissons. Nous choisissons. Donc c'est un verbe de deuxième groupe. Un verbe de deuxième groupe, un verbe de deuxième groupe. Je veux dire, je veux voir partir. Partir, on va dire nous partissons, ou bien on dit nous partons. يلا وضعوا الأقلام وجاوبوني. أشنو غنقولوا؟ واش غنقولوا nous partissons ou bien غنقولوا nous partons. Nous partons en voyage ou bien nous partissons en voyage. Où est la bonne réponse? Est-ce qu'on dit nous partons ou bien nous partissons? On ne dit pas nous partissons. C'est faux. On dit nous partons. Nous partons. سنذهب. Nous partons. لا نقول nous partissons. يعني في اللغة الفرنسية on ne dit pas nous partissons. Nous partons. Donc, juste, partir, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe venir, par exemple. Le verbe venir, c'est un verbe qui se termine par IR. Est-ce qu'on dit nous venons? ولا غنطبقوا عليه القاعدة nous venissons. I2SONS. إذا دائما باش نعرفوا القاعدة كنطبقوا هذه I2SONS pour savoir la réponse. هذه هي اللي كنطبقوا باش نعرفوا est-ce que c'est un verbe de deuxième groupe ou bien troisième groupe. Est-ce qu'on dit nous venons ou bien nous venissons? Est-ce qu'on dit nous venons? Nous venons. Nous venissons. يلا جاوبوني. واش كنقولوا nous venons ou bien nous venissons؟ يلا فكروا وجاوبوني. Nous venons. نحن قادمون. Nous venons. Nous venons ou bien nous venissons. On ne dit pas nous venissons dans la langue française. ما كنقولوش nous venissons في اللغة الفرنسية. On ne dit pas nous venissons. C'est faux. On dit nous venons. Donc ça c'est la bonne réponse. Donc ça c'est la méthode pour savoir est-ce que c'est un verbe de deuxième groupe ou bien c'est un verbe de troisième groupe. Pour le savoir, on le conjugue à la première personne de pluriel. Tous les verbes qui se terminent par IR, pour savoir la réponse, on le conjugue à la première personne de pluriel. Donc, كنتمنى أنكم فهمتوا الدرس. حاولت أنني نبسطو للغاية وشوية دخلت الدارجة باش أنكم دغيا تفهموا. إذا دائما باش نعرفوا أنه c'est un verbe de deuxième groupe ou bien troisième groupe كنصرفوه أو نعم كنصرفوه في الضمير الأول ديال البلوريال يعني الجمع. الضمير الأول جمع. الضمير الأول ديال الجمع la première personne de pluriel nous وكنزيدوا لو فيرب هاد إيسون. دونك في لو بريزون يعني حنا كنصرفوا في لو بريزون كنتكلموا على لو بريزون. nous on dit nous finissons ou bien on dit nous finons. ما كايناش هاد nous finons نهائيا. ما عمرنا ما سمعنا nous finons. nous finissons. انهينا. nous finissons. nous finissons. nous choisissons. On dit pas nous choisissons. On dit pas nous partissons.
On dit nous partons. On ne dit pas nous venissons. On dit nous venons. Je pense que c'est clair. غنوقفوا هنايا. كنتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح ومفهوم. اذا هادوك لي بيتي بروبليم اللي كانوا عندنا كنظن اننا تجاوزناهم. يعني عرفنا ان هذاك لو فيرب اللي كيسالي لنا ب ار اللي هو لو فيرب الي، علاش هو سي ان فيرب دو ترويزيام جروب. قلنا ان لو راديكال ديالو كيتشونجا، اذا سي ان فيرب دو ترويزيام جروب، لان لي فيرب دو بروميي جروب لو راديكال ديالهم ما كيتغيرش. هذا من جهه. بالنسبه لي فيرب دو دوزيام جروب، باش اننا كنعرفوهم انهم سي سو سون دي فيرب دو دوزيام جروب، كنصرفوهم في لا بروميير بيرسون دو بلوريال. الا نطقنا هذيك اي سون، دونك سي ان فيرب دو دوزيام جروب. الا ما نطقناش اي سون، سي با ان فيرب دو دوزيام جروب، سي ان فيرب دو ترويزيام جروب. بحال هنايا لو فيرب بارتير كنقولوا نو بارتون، لو فيرب فينير كنقولوا نو فينون. إذن مع حصة مقبلة إن شاء الله. Maintenant, on passe pour faire un exercice. L'exercice numéro 1. Donc, ici, on a des verbes. Le verbe saisir, le verbe bâtir, le verbe dormir, le verbe venir, le verbe bondir, le verbe offrir, réussir, courir. Donc, la première question, souligne les verbes de deuxième groupe. Souligne les verbes de deuxième groupe. Donc, et la deuxième question, c'est conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Le verbe saisir, c'est un verbe de deuxième groupe. Le verbe bâtir aussi, c'est un verbe de deuxième groupe. Le verbe dormir, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe venir aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe bondir, c'est un verbe de deuxième groupe. Le verbe offrir, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe réussir, c'est un verbe de deuxième groupe. Et enfin, le verbe courir, c'est un verbe de troisième groupe. Pour savoir ça, on va le conjuguer. On va conjuguer chaque verbe au présent de l'indicatif. Donc, saisir, on dit nous saisissons. Nous saisissons. Donc, on utilise issons à la première personne de pluriel. On dit saisissons. Donc, on prononce issons. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Le verbe bâtir, on dit nous bâtissons. Donc, on prononce issons. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Le verbe dormir, on dit nous dormons. On ne dit pas nous dormissons. C'est faux. On dit nous dormons. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe venir, on dit nous venons. On ne dit pas nous venissons. Nous venons. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe bondir, on dit nous bondissons. Nous bondissons. Donc, je prononce issons. J'entends issons. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Le verbe offrir, on dit nous offrons. Je ne prononce pas offrissons. Nous offrons. Offrons, donnons. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe réussir, on dit nous réussissons. Nous réussissons. Donc, je prononce issons. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Et à la fin, le verbe courir, on dit nous courons. Nous courons. On ne dit pas nous courissons. On ne dit pas nous courissons. On dit nous courons. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. C'est bien. Donc, je conjugue le verbe saisir. Le verbe saisir au présent. Je commence par le verbe saisir. Le
Le verbe saisir au présent. Je IS. Je saisis IS. Tu. IS. Il. Elle. Saisit. IT. Nous. I2S au NS. Nous saisissons. Vous saisissez. I2S EZ. Il. Elle. Si. I2S ENT. Donc, le temps que j'entends, ils sont, c'est un verbe de deuxième groupe. La terminaison ici, c'est IS, IS, IT, I2S ONS, I2S EZ, I2S ENT. On va conjuguer les verbes. On conjugue d'abord les verbes de deuxième groupe. On passe pour le verbe bâtir. Le verbe bâtir. Le verbe bâtir au présent. La même chose. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Je bâtis, IS. Tu bâtis, IS. Il, elle bâtit, IT. Nous bâtissons. Nous bâtissons. Vous bâtissez. Ils bâtissent. Donc, ici, IS, IS, IT, I2S ONS, I2S EZ, I2S ENT. Ça, c'est la terminaison pour les verbes de deuxième groupe. Donc, ici, je prononce ils sont. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc, ici, je vais souligner les verbes de deuxième groupe. Saisir, c'est un verbe de deuxième groupe. Saisir, souligne. Bâtir. Bondir. Réussir. Seulement. Donc, on a 4 verbes. Pour les restes, ce sont des verbes de troisième groupe. Donc, le verbe bâtir au présent. Je bâtis, IS. Tu bâtis, IS. Il bâtit, IT. Elle bâtit, IT. Nous bâtissons, I2S ONS. Vous bâtissez, I2S EZ. Ils bâtissent, I2S ENT. Elles bâtissent, la même chose, I2S ENT. Le verbe dormir. Le verbe dormir au présent.
Le verbe dormir. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Je dorme. Tu dormes. Ils dorment. Nous dormons. Vous dormez. Ils dorment. E-N-T. Je dorme. Tu dormes. Ils dorment. Elles dorment. Nous dormons. Vous dormez. Ils dorment. Elles dorment. Donc ici, je ne prononce pas i sans. On ne dit pas nous dormissons. On dit nous dormons. C'est un verbe de troisième groupe. E-N-T. C'est bien. Le verbe dormir. Le verbe venir. Le verbe venir au présent. Le verbe venir. Je viens. Tu viens. Il vient. Nous venons. Vous venez. Ils, elles viennent. Le verbe venir. Je viens. S, T, O-N-S, E-Z, E-N-T. Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Le verbe bondir. Le verbe bondir. Le verbe bondir. Donc, pour le verbe bondir, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Je bondis. Avec la terminaison IS. Tu bondis. IS. Il bondit. IT. Nous bondissons. Vous bondissez. Ils bondissent. Donc, je bondis, IS. Tu bondis, IS. Il bondit, IT. Nous bondissons. Vous bondissez. Ils bondissent, I2SENT. Ça, c'est pour le verbe bondir. Le verbe bondir, c'est un verbe de deuxième groupe.
Le verbe venir, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe dormir, c'est un verbe de troisième groupe. Regardez, nous bondissons. On prononce ils sont. Ici, on ne prononce pas ils sont. Nous venons. Ici aussi, on ne prononce pas ils sont. On prononce dormons. Nous dormons. Le verbe offrir. Le verbe offrir. Le verbe offrir. Le verbe offrir. On dit donc pour le verbe courir, c'est un verbe de troisième groupe. On dit je cours, S, tu cours, S, il court, T, nous courons, ONS, vous courez, EZ, il court, ENT. Donc ici, on a prononcé courant, c'est pas courissant. Pourquoi on dit que le verbe courir, c'est un verbe de troisième groupe? Donc, on va répéter. Voilà. Le verbe saisir au présent. Le verbe saisir au présent. Je saisis, tu saisis, il saisit, elle saisit, nous saisissons, vous saisissez, elles saisissent, elles saisissent. Le verbe saisir au présent. Donc, le verbe saisir, c'est un verbe de deuxième groupe. Deuxième groupe. Le verbe bâtir au présent. Je bâtis, IS. Tu bâtis, IS. Il bâtit, IT. Elle bâtit, IT. Nous bâtissons, I2SONS. Vous bâtissez, I2SEZ. Ils bâtissent, I2SENT. Pour le verbe dormir, je dorme, tu dormes, ils dorment, elles dorment, nous dormons, vous dormez, ils dorment, elles dorment. Pour la terminaison, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. On a dit donc nous dormons. Nous dormons. On a prononcé mon, c'est pas dormissant. Donc le verbe dormir, c'est un verbe de troisième groupe. Pour la terminaison ici, c'est E, ES, E, ONS. E. Donc pour le verbe venir, on dit je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. La terminaison c'est S, ST, ONS, EZ, ENT. Pour la première personne, on dit nous venons, c'est pas nous venissons. Donc c'est un verbe de troisième groupe. On passe pour le verbe bondir. Le verbe bondir, je bondis, tu bondis, il bondit, elle bondit, nous bondissons, vous bondissez, ils bondissent, elles bondissent. Donc, pour la terminaison, c'est IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Pour le verbe bondir, c'est un verbe de deuxième groupe parce que
À la première personne de pluriel, on dit nous bondissons. Donc, je prononce ils sont. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Si on passe pour le verbe offrir. Le verbe offrir. J'offre. Tu offres. Il offre. Elle offre. Nous offrons. Vous offrez. Il offre. Elle offre. Pour la terminaison, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Le verbe offrir, c'est un verbe de troisième groupe. Si on le conjugue à la première personne de pluriel, on dit nous offrons, c'est pas nous offrissons. Le voilà, nous offrons. Nous offrons. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Pour le verbe réussir, pour le verbe réussir, on dit je réussis, tu réussis, il réussit, elle réussit, nous réussissons, vous réussissez, ils réussissent, elles réussissent. Donc, le verbe réussir, c'est un verbe de deuxième groupe. Si vous regardez, nous, on dit nous réussissons. Donc, nous réussissons. On a prononcé ils sont. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Pour le verbe courir, le verbe courir, je cours. Tu cours. Il court. Elle court. Nous courons. Vous courez. Il court. Elle court. Donc, pour la terminaison, c'est S, S, T. O, N, S. E, Z, E, N, T. Qu'est-ce que vous remarquez? Que le verbe courir, c'est un verbe de troisième groupe parce que quand on la conjugue à la première personne de pluriel, on dit nous courons, c'est pas nous courissons. Le voilà, donc on a terminé l'exercice. Pour la première question, on a souligné les verbes. Le voilà, le verbe saisir. On a souligné le verbe bâtir. On a souligné le verbe bondir. Et on a souligné le verbe réussir. Le voilà. Et le reste, le verbe dormir, le verbe venir, et le verbe courir, le verbe offrir, ce sont des verbes de troisième groupe. Et pour justifier notre réponse, on a conjugué ces verbes au présent à toutes les personnes ou bien à tous les pronoms pour savoir est-ce que c'est juste. Donc le voilà, nous saisissons, c'est le verbe saisir, le voilà. Le verbe bâtir aussi, on a dit que c'est un verbe. Le verbe bâtir, on a dit que c'est un verbe de deuxième groupe. Parce qu'on dit nous bâtissons. Le voilà. Le verbe dormir, c'est un verbe de troisième groupe. On dit nous dormons. Le voilà. Nous dormons. Et le verbe venir. Le verbe venir. Le verbe venir, c'est un verbe de
troisième groupe. Le verbe bondir. Bondir, on dit nous bondissons. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Bondir, c'est un verbe de deuxième groupe. Le verbe offrir, voilà. Nous offrons. Nous offrons. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe réussir, voilà. Nous réussissons. Donc, on prononce issant. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Et à la fin, le verbe courir. Le verbe courir, on dit nous courons. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Donc, on a terminé les deux questions. Voilà, on a terminé les deux questions. Et à la prochaine. Bye bye.